اگر جی اسلام کو وہ غلط بات ثابت کر دیا وہ تو بات غلام وہ احمد بات ٹھیک قادیانی ہے. کی کیا ہی مثال. جی وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن مجھے تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے، تھوڑا سا ڈاؤٹ اس ریلیجن پہ ہے، کیونکہ ان کی جو کئی باتیں ہیں وہ ساری 99% وہ پروف کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کا جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا مسیح و مہدی ہونے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب چاند سورج کو گرہن ہوا تھا وہ پروف کر دیتے ہیں انہی ڈیٹوں میں ہوا ہے، اسی رمضان کی تاریخوں میں، اور وہ 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. بے شک کسی نے غلط ہی لکھا ہے، وہ پورا کیسے ہوا، یہ مجھے تھوڑی سی چیزوں میں ڈاؤٹ ہے ابھی. اور کئی اور چیزیں ہیں. علیہ جی ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں مین دیوبندی شیعہ سنی احمدی ان پہ نہیں کر رہے. بیسی جب غلط ہے تو اس کے آگے جو ماننے والے ہیں ان کا تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا نا. جب قرآن کئی ہی چیزیں غلط غلط ہے. تو ثابت ہو گئی ہیں، لیکن کئی چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ غلط کیوں نہیں ثابت ہو رہی، یا کون کوئی سی کر نہیں غلط پا ثابت رہا. نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی ایک احمدی بھی چیز اسی بتا. قرآن کو مان رہے نا علیہ جی. گرہن والی بات ہے. کون سا گرہن؟ جب اللہ ہی غلط ثابت ہو گیا تو گرہن وہن کی کیا ہی بات ہے. جب رسول ہی غلط ثابت ہو گئے تو گرہن وہن سے کیا لینا دینا ہے؟ کون سی گرہن کی بات ہے بھائی؟ لیکن وہ حدیثوں میں ہے نا، لیکن کسی غلط آدمی نے بھی اگر لکھا ہے تو وہ کیسے پورا ہو گیا تھا، یہ سمجھ کون سا نہیں آ کیا رہی پورا مجھے. ہو گیا ہے؟ باقی تو بتائیں سب مجھے کچھ ذرا. ہم کہہ دیتے ہیں غلط ہے. اگر یار ہم لے اس کے پہ آؤ تھوڑی سی اسٹڈی کریں گے. لے کے آؤ یار حدیث لے کے ہاں آؤ. وہ کون سی حدیث ہے عالیہ جی جو آپ کو یعنی یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ حالانکہ جب جو دو کیریکٹر ہے مین کیریکٹر اس کو ہی ہم نے ڈھا دیا. جی چلو پھر بھی آپ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایک اسپیشل ایونٹ جو ہے فٹ ہو رہا ہے. کون سا والا بتائیں تو اس پہ بھی ہم آپ کا ڈاؤٹ وہ بھی کلیئر کر دیں گے. کون سا ایونٹ؟ میں آپ کو بھی حدیث ڈھونڈ کے نمبر وغیرہ اس کا مجھے یہ پتا ابن ماجہ میں، میرے خیال میں، مجھے 100% نہیں اتنا پتا، لیکن میں آپ کو میں ڈھونڈ کے اس کا نمبر وغیرہ ڈال دیتی ہوں چیٹ میں، کیونکہ مجھے ابھی صحیح نہیں یاد نمبر شمبر کیا ہے. ہم سنتے ٹھیک ہے ہیں چیٹ میں نہیں پڑھتے ڈالنا، ہیں. لے کے آنا ہے یہاں پہ لائیو بات کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم پھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کو کال کروں گی. ابھی وہ کام میں پہ ہے. میں ایسے نہیں کھیلتا. جو کچھ ہوگا لائیو ہوگا، یہاں پہ آگے بتائیے گا. چیٹ چوٹ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کا دباؤ نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں کسی سے. بس میں تھوڑی سی کئی چیزیں جیسے کہ عورت کے بارے میں کہ کہتے ہیں کہ ہاں جی عورت کو حقوق ہم نے تو 1400 سال پہلے دے دیے. جیسے کہ ووٹ کا ادھر یورپ میں اب پڑا ہے، اجازت ملی تھوڑے سال پہلے اس کو ووٹ ڈالنے کی جو اسلام اجازت میں ملی تھی. عورت اس کو طرف ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے؟ ابو بکر جب سلیکٹ کیا تھا ووٹ عورتوں کے ووٹ سے سلیکٹ کیا تھا؟ نہیں، ووٹ تو صرف نہیں، لیکن حقوق کی بات کرتے ہیں نا کہ اوکے، حقوق عورت کی بات کیسے. کرتے ہیں. میری ایک سٹریم ہے میرے چینل پہ ایڈم سیکر اردو، اس میں نے اسلامک عورت کا ویسٹرن کتیا کے ساتھ کمپیئر کیا تھا. لائک لٹرلی کتیا جو آپ بازار سے خرید کے لاتے ہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، اور اسلامک عورت ہار گئی تھی. دیکھ لیجئے گا کتیا ان دا ویسٹ ورسز کتیا ان اسلام کے نام سے سٹریم میں جا کے دیکھ لیجئے گا. عورت ان اسلام. نہیں وہ تو عورت ان مجھے اسلام. پتا ہے، جیسے کہ ماننے کا حکم ہے اور چوری کرو تو ہاتھ ارے کاٹو. کوئی بھی چیز دیکھ لو، چوری کرے ہاتھ کاٹ لو، سب کے لیے برابر ہے. وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے برابر ہے. نہیں I'm میں یہ not کہہ talking رہی ہوں about کہ that. یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں میرے نزدیک، کہ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دو اور ویسے جو مرضی کرتے پھرے آدمی، اور عورت کو مارے، وہ بستر علیحدہ کر دے اگر کوئی مسئلہ ہے، عورت کرے کچھ غلط کام اور مرد کرے تو پھر کیا ہے. ہاں تو مجھے یہ بتائیں نا کہ جب طلاق دیتے والا مرد ہے تو طلاق کی سزا بھگتنے والی عورت کیوں ہے؟ یس یہ بھی بات ہے کہ طلاق دے دی، غصے میں دے دی آدمی نے، تو عورت کیوں کسی کے ساتھ جا کے سوئے. اور اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو اس عورت اور اس کے بچوں کو جو کہ تم نے اپنے نطفے سے پیدا کروائے ہیں، ان کا خرچہ پانی کیوں نہیں دینا تم نے ساری عمر؟ ہاں جی جب تک وہی وہ نا، بڑے اس نہیں طرح ہوتے کی کیوں نہیں چیزیں. دینا؟ میں تو اس ساری کے چیزیں اوپر کسی کو بھی نہیں مانتی، کسی چیز کو بھی نہیں، لیکن یہ کئی چیزیں محمد باہر کی کوئی نکل ایک بھی چکی ہے عالم حدیث، صاحب. محمد کی کوئی ایک بھی حدیث جو کہ فیوچر پریڈکشن کے بارے میں ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ پریڈکشن اس کے صحیح نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ساری پریڈکشن والی حدیثیں پڑھ لی ہوئی ہیں. دیر آر سرٹن حدیثز جو کہ ریفر کرتی ہیں کچھ اسپیسیفک چیزوں کو، اور وہ ایگزیکٹ کاپی پیسٹ ہیں پچھلے لوگوں کی طرف سے. دے ہیو نتھنگ ٹو ود محمد. وہ آپ کو زراسٹرنزم میں مل جائیں گی، وہ آپ کو بائبل کے اندر مل جائیں گی. محمد نے لیکن ایز اٹ پھر از وہ کاپی پوری کی ہوئی کیسے ہیں. ہو رہی ہیں، کئی پورے ارے کیسے میں ہو کہہ رہی رہا ہیں. ہوں اس نے کہیں نہیں، اس نے کاپی کر کے کی ہے.
नहीं पुराने लोगों कॉपी की है, जिसने भी की है, नहीं जिसने भी कही है, क्यों पूरी हो रही है वो? क्यों नहीं पूरी होगी? आप एस्ट्रोलॉजी को कहती हैं कि बिल्कुल फारिग है। नहीं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकती है, दैट इज पॉसिबल। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? ठीक ठीक है, फिर इस तरह की इवेंट्स, कोई बात होगी तो मुझे चाहिए। कई इवेंट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं जो कि कर सकती है। ज़ोरास्ट्रियंस इसमें बहुत तेज थे, और दूसरे जो अंबिया थे, बिब्लिकल प्रॉफिट्स थे, वो सारे चलते ही प्रोफेसी पे। प्रॉफिट का मतलब ही होता है प्रोफेसी देने वाला, एक ऐसा बंदा जो प्रोफेसी दे और वो फुलफिल हो। इसका आपके कुरान ने प्रॉफिट वर्ड को खराब कर दिया। हाँ जी कुरान ने प्रॉफिट वर्ड को, प्रॉफिट का मतलब होता है प्रोफेसी देने वाला, जिसने प्रोफेसी देनी है, जी जिसने रसालत कायम करनी है, प्रोफेसी देनी है। तो भाई अगर 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 कोई प्रॉफिट है, उसने प्रोफेसी दी है, पूरी नहीं होगी, तो बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट बोलती है इस प्रॉफिट को कत्ल कर दो, क्योंकि झूठा नबी है, इसकी वजह से दुनिया में फसाद फैल जाएंगे। मोहम्मद की जितनी प्रोफेसी थी झूठी थी, उसको कत्ल नहीं किया गया। अगर मोज़ेइक लॉ के मुताबिक चलोगे तो मोहम्मद ने जब पहली प्रोफेसी दी थी जो पूरी नहीं हुई थी, उसकी बेस पे उसे कत्ल कर देना चाहिए था। यस ऑफकोर्स ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर मोज़ेइक लॉ को मानता है, उसे पता होता मोज़ेइक लॉ क्या है, मोज़ेइक लॉ यही था, जो प्रॉफिट प्रोफेसी देगा और वो फुलफिल नहीं होती, उसको कत्ल कर दो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब झूठा नबी है, झूठ से गेम खराब कर देगा सब लोगों की, जैसे मोहम्मद ने खराब की। तो इस वजह से वो जो प्रॉफिट्स ने प्रोफेसी दी है पूरी होनी है, नहीं होनी तो प्रॉफिट ही नहीं है। मोहम्मद की कोई प्रोफेसी है ही नहीं, या तो उसने कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन ले ली है पिछले अंबिया से, ठीक है, बिब्लिकल प्रॉफिट्स की उसने कॉपी की है, या उसने ज़ोरास्ट्रियनिज्म से ली है, या उसने जो मेडिकल टर्म्स बताई हैं सारी ग्रीक मेडिकल टर्म है, चाइनीज मेडिकल टर्म्स है, जो कि पहले से मौजूद थी, उसके पैदा होने से 600-700 साल पीछे की। इसलिए कोई भी ऐसी हदीस नहीं जो आप ला के दें और मेरे लिए वो नहीं हो, ले आइएगा। ठीक है, लेकिन वो तो मैं तो यही कहती हूँ कि सारा कुछ कॉपी किया हुआ है इधर उधर से, पता नहीं ये यहूदियों का मुझे तो लगता है जैसे ज्यादातर लिया हुआ है। तो और मुझे इनकी जो गजबात है, इनकी जो जंगें हुई हैं, उनके बारे में वो जब बताते हैं तो वो तो साफ ही पता चल रहा होता है कि इस तरह नहीं हो सकता जैसे ये बता रहे हैं। ये इतने मासूम हैं और वो इतने जालिम हैं, और ये जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए हमेशा से। लेकिन मेरा दिल है कि आप उसके ऊपर भी कभी बात करें, गजवात जो इनकी जो मुसलमानों की जंगे हैं की दूसरों है के ना, कई साथ, बातें की है, बदर के ऊपर बात की है ना, बदर के ऊपर भी बात की है रिसेंटली। कल मेरे चैनल पे हमने वो बात करनी है उस पे फतेह मक्का पे, उसके बाद सुरायास पे बात करेंगे, तबूक के बारे में तो बहुत दफा बात की है। तो जब मेजर मेजर बैटल्स को हम डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद एक बना देंगे बड़ी सी वीडियो जिसमें छोटी छोटी बैटल्स और सुरायास को बीच में ले आएंगे। सुरायास क्या है? 49 सुरायास लड़ी है मोहम्मद ने। आप लोग तो सिर्फ चंद एक गजवात का नाम आपको पता है जिसमें मोहम्मद खुद लड़ने गया। जो 49 सुरायास हैं जिसके अंदर मोहम्मद खुद नहीं गया, उसने अपने किसी बंदे को एज ए कमांडर इन चीफ बना के भेजा है। उनके बारे में तो आम मुसलमान पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है आप लोग। लेकिन ये जो 49 टोटल सुरायास हैं जो मोहम्मद ने कराई हैं। हर 2 महीने में एक करवाता था मोहम्मद हिजरत के बाद, क्योंकि वो खाना लेने जाते थे ना, कि उनका वो खा पी लेते थे, फिर वो चले जाते थे किसी को लूटने। तो वो हर 2 महीने बाद एक सुराया कराता था, हर 2 महीने बाद एक लड़ाई करवाता था, या तो खुद जाता था या भेजता था लोगों को सुराया कराने। तो लुटेरे थे। या यही लगता है बिल्कुल कि वो जो थे तो गुंडे बदमाश लुटेरे, लोगों को लूटना भी, लोगों के औरतें लाना और याशी करना, ये सब कुछ मुझे तो सारी जो अब तक समझ आया। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में ना हम लोग बचपन से ये सुनते हुए पले बड़े थे कि ये जो सिख थे ना, सिख सलवे हैं स्ट्रीम में, ये जो सिख थे ना, ये जो सिख थे ये असल में लुटेरे थे। तो इसी वजह से ये लोग बाल लंबे रखते हैं कि जंगलों में रहते थे लूटने लुटाने के लिए, तो इनका कैंची शंची नहीं होती थी, तो इनके बाल लंबे रहते थे। इनके पास तलवार क्यों होती है? क्योंकि इन्हें लूटना होता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये पग शग में अपने बाल चल बांध लेते हैं, क्योंकि पग जो है ना यूज करते हैं जब इन्हें किसी मकान की दीवार के ऊपर चढ़ना होता था, तो वो पग की लंबी सी चादर को यूज करते थे उसके ऊपर बांध के ऊपर चढ़ने के लिए। लाइक दीज वर द थिंग्स जो कि हमने बचपन से पढ़ी हुई है साहिल भाई।
सॉरी बिल्कुल नॉट पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, यानी अपने बुजुर्गों के ये बड़ों के मुंह से। नरेटिव बनाया गया है। सब रिलीजन ही यूज तो किए हम हैं उन्होंने किसी चीज के लिए, लेकिन वो आखिर में रिलीजन हमारे लिए बना के छोड़ गए कि हम लोग इनको माने और इन पे यकीन रखें और अच्छे बन जाए इनके साथ, हालांकि उनके पीछे हकीकत कुछ बिल्कुल ही और थी। अब हम अगर अब देखें साहिल साहब मोहम्मद साहब को, जी तो असल में ये नैरेटिव क्यों बनाया गया है? मोहम्मद को बचाने के लिए मेरे ख्याल में। जो मोहम्मद की जो इतनी लूट मारियां हैं, मोहम्मद की जो इतनी बदमाशियां हैं और सुरायाज हैं, इन सब को बचाने के लिए मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सिखों के खिलाफ एक मूवमेंट बनाई गई है कि ये लुटेरे हैं और लूटते हैं और ये करते हैं और जंगलों में रहते हैं और इस वजह से बाल नहीं काटते और वगैरह वगैरह। दिस होल स्टोरी वाज मेड टू सेव मोहम्मद somehow हो I सकती think। है। ऑब्वियसली लेकिन वो ये जो एक अपनी नफरत इनके जी, दिल में तो डाली जाती है बचपन से। लेकिन जो जो अच्छी बातें अपनी तरफ से बता रहे होते हैं, एक अक्लमंद इंसान उसके अंदर से देख लेता है कि ये जो अपनी तरफ से शो मार रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे थे, तो उसके अंदर से सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा होता है। वो देखने वाला सुनने वाला जो आजकल का अक्लमंद इंसान है वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आप लोग चले गए ये सोच के कि हाँ वो हमें मार ना दे, हमें मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कर। अगर आप बहानेबाजी। अगर आप इनको ये जो कादियानी है इनके टीवी पे जो खुतबात आते हैं इनके इनके खलीफा के, वो अगर आप सुने तो उससे पता चलेगा आपको कि वो जंगों का ही काफी सालों से वो जिक्र कर रहे हैं और वो उसमें वो बताते तो बड़ी बड़ाई करके है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ आजकल के लोग मुझे नहीं समझ रहे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सब कुछ। वो बस लेकिन यही है अभी चुप करके चेंजेस आ कान रहा बंद है। करके आंखें बंद करके सुन के चले जाते हैं, आमीन करके, उनको पता ही नहीं क्या बताया क्या नहीं बताया, शायद उनके सर से गुजर जाता है। आलिया जी असल में अभी मामला चेंज हो रहा है। अभी क्या है कि पहले इतना सोशल मीडिया जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अब जो कोई भी सोशल मीडिया पे होता है कभी ना कभी हम जैसे लोगों की स्ट्रीम जो है या वीडियोस जो है वो लोगों तक आ जाती है, तो वो इनको असल में कभी वो पर्सपेक्टिव मिला नहीं होता है। मोमिन हजरात को ये तो दिमागी अपंग होते हैं, इनको वो पर्सपेक्टिव मिला नहीं होता है, तो वो कभी बाहर से उस बारे में सोचते नहीं है। जब हमारे जैसा कोई एक वीडियो देख लेता है फिर पहले तो गाली देते हैं, सोचना, वो एक अलग बात है, गुस्सा हाँ, आता है, फिर सोचना उसके शुरू बाद करते हैं कि कहीं ना अच्छा शायद कहीं कहीं ना कहीं वो जो थॉट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो ही जाता है, फिर निकलते भी है। जैसे आप आई हैं वैसे कई सारे लोग आते हैं। यस, जैसे वो आप लोग बता रहे थे पिछली दफा वो करबला की आदम भाई की स्ट्रीम में मैं सुन रही थी, सारी मैंने पूरी सुनी थी उस दिन। तो वो कह रहे थे कि वो एक दफा पहले भी सुना हुआ कि वो कह रहे हाँ हुसैन का घोड़ा सारी रात धूप में खड़ा रहा और इस तरह की बातें सुन के वो रो ही जाते हैं। वो सही बात, वो मुझे इतनी हंसी आई कि वाकया ही इतने बेवकूफ बन के हम लोग सामने बैठे होते हैं और वो पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं कि वो खुद ही औरतें मान जाती थी शादी के लिए, उनके बाप हस्बैंड को कत्ल कर दिया उसी दिन, वो उनके साथ फिर शादी कर ली उस औरत ने। जिस तरह की मर्जी प्यार हो जाए, कभी भी अपने बाप हस्बैंड को मरे हुए उसी दिन देख के बंदा शादी नहीं किसी के साथ कर सकता, किसी के साथ सो नहीं सकता। बिल्कुल अच्छा सही ये फरमाया। जो सफिया की बात करते हैं। सिस्टर आलिया, मैं ग्लोरी बात कर रही हूँ आपसे। सिस्टर आप मुझे बताएं कि आपकी क्या कितनी परसेंट गुंजाइश अभी रहती है, क्योंकि आप अभी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई हैं कि इस्लाम जो है एक जिहादी मज़हब है और वो ठीक नहीं है, और मुसलमान जो हैं या इस्लाम जो है वो औरतों को इज्जत नहीं देता है, तो आप इसलिए फुली कन्विंस्ड हैं 100%? मुझे अभी कई जगह पे मुझे जो हमारी स्टोरी है जहां से हम शुरू हुए हैं मक्का मदीना से, वो तो बिल्कुल गलत लगता है, लेकिन कई चीजें आगे आके उनकी मुझे इतनी समझ नहीं आती, लेकिन शायद कभी वो भी समझ आ जाए। तो मैं अभी उसके क्या ऊपर वर्क ऐसी कर रही बात हूँ। है? आप क्या ऐसी बात है, आप यहाँ पे कोई एक अच्छी बात या एक ऐसा मुद्दा रखें जिससे आप मुझे कहते तो हैं कुछ कि भी नहीं ये पॉइंट। नहीं अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता, सब कुछ फ्रॉड है, लेकिन उसके अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो बंदे को सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये फिर कैसे पूरा हुआ बाद में, ये जैसे क्या हदीस मैंने पहले बताया। क्या फॉर पूरा हुआ? एग्जाम्पल
अच्छा, इनकी सुई जो है जो ग्लोरी जी, जो इनकी सुई अटकी भाई है एडम ने मुझे प्रेडिक्शन बता के दिया ऊपर। ना, भाई एडम ने वो मुझे हदीस हदीस लेके का भी आइए। वो बता दिया। या अच्छा, आप ये कहती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो पेशन गोइयां की हैं वो क्यों पूरी हुई हैं, तो वो बताया है उन्होंने नजूम फलकियात बड़े अच्छे से, एडम भाई जी ने ऑलरेडी जी जी एक्सप्लेन किया है कि एक जी जी और वहां से चोरी की गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आप फिर भी कहें कि मुझे डाउट है, इस पॉइंट पे आके मेरी सुई अटक रही है या मैं रुक रही हूँ। नहीं, लेकिन मैंने कौन सा कोई न्यू रिलीजन लेना है, या मैंने कौन सा कुछ अपना लिखवाना है अपने कागजों में कि मैं ये हो गई, मैं वो हो गई। मैं तो जहाँ पैदा हुई वो तो मेरा मजबूरी है, या आई मीन आई हैव टू एक्सेप्ट इट। बट अब ये है कि अब मैं जैसे मेरे दिल में जो है वो बस दिस इज फॉर मी। हम्म नहीं, अच्छा दिल में नहीं ना रखना। देखें, जब कोई बंदा मुसलमान होता है पूरी दुनिया में डंडोरा पीटते हैं, तो हमने भी अपनी पावर दिखानी है। तो जब आपने बिल्कुल छोड़ना है, नहीं, तो हम अगर आप मुसलमान सेफ हुए जगह पे नहीं हो, थे, हमें मिला है, पैदाइशी मिला है। हाँ ठीक है, आपको मिला, लेकिन अगर आप छोड़ोगे और आप सेफ जगह पे हो तो पीटो डंडोरा। बिल्कुल दैट्स व्हाट नीड्स टू बी डन। यू हैव टू हाँ, अनाउंस मैं इट फॉलो सिस्टर। नहीं करती, और जब मुझसे कोई बात करे मेरे घर वाला फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको अच्छी सुना देती हूँ कि मैं तो नहीं ये बातें मानती। अगर कोई मौजज़ा भी हुआ है किसी के साथ, कोई बड़े बताते हैं ये मौजज़ा, मैं तो किसी मौजज़े को मानती नहीं, क्योंकि कोई भी कानून खुदा ताला का, अल्लाह मियाँ का कोई खुदा जो भी गॉड है, अगर होगा भी तो मैं भी, मुझे 100% ये भी यकीन नहीं है, लेकिन अगर कोई खुदा है, मुझे लगता है ये सब कुछ नेचर देख के कि कोई खुदा है, कोई कंट्रोल कर रहा है किसी चीज, ये सब चीजें। लेकिन मैं नहीं मानती कि उसको किसी की जरूरत है, उसको अपने कानून तोड़ने की जरूरत है। और ये जो पैगंबर, ये जो भी खलीफे जो भी होते हैं, ये मौजूदा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे ये बढ़ गया, कम और दूध पिलाया तो 70 लोगों ने पी लिया एक कोली में से, ये चीजें मेरे दिमाग में नहीं आती, मैं नहीं मानती, इसलिए मुझे सब झूठे लगते हैं। क्योंकि खुद जो भी है, जो भी कायनात का बनाने वाला है, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकता, वो कानून नहीं तोड़ सकता। अच्छा सिस्टर, कानून आप नहीं तोड़ सकता, ये क्या बात हुई आपकी? ये बात मुझे समझ नहीं आई आपकी। खुदा अगर है तो कि कानून ये नहीं तोड़ कानून सकता, को क्या मतलब? तोड़ना है ना, कि एक प्याली में से कैसे इतने ज्यादा लोग दूध पी सकते हैं, प्यालियां पाव शैलियों को दूध, छोड़े, उसको गोली मारे, उन सारी चीजों को गोली मारे, वो छोटी ये छोटी मौजूदे हैं। इन चीजों को गोली मारे। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बियॉन्ड जा रहा हूँ। वो खुदाई क्या जो वर्ल्डली फिजिकल रेलम से बियॉन्ड ना रह सके, बियॉन्ड ना जा सके। बात तो सिंपल है ये वाली। अगर वो गॉड है तो उसका एविडेंस कैसे प्रूव होगा जब तक वो वर्ल्डली फिजिकल रेलम से बियॉन्ड जाके गेम नहीं दिखाएगा आपको। सो एनी हाउ थिंक अबाउट इट। और बाकी आगे चलते हैं। साहिल भाई, किसी और बड़े लोग बैठे हुए नीचे, 2 मुसलमान भी बैठे हुए। एडम साहब एक ये शॉट दिखा देता हूँ इनको, कयामत की निशानियां जो ये बोल रहे हैं, प्रेडिक्शंस दिखा दे मोहम्मद। दिखा दे दिखा दे। तो ये जरा इनको पूछेगा ये कैसे सही लगती है इनको। की निशानियां साबित हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि क़यामत आएगी? अल्लाह के रसूल ने कितने बार ये बोला कयामत अनकरीब है, कयामत अनकरीब है। 1400 साल हो गए, कयामत आई? नबी ने कहा था जुल्फिसा का तवाफ करते हुए वहाँ की औरतें जब तवाफ करती रहेंगी, उनके हिप्स तवाफ करते हुए एक दूसरे में लड़ते रहेंगे और छिलते रहेंगे, तभी कयामत आ जाएगी। यही तो कयामत है। आप मुझे हदीस बता दो। सही और बुखारी की 7116 रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीले दौस की औरतों का जुल्खिल्सा का तवाफ करते हुए चूतड़ से चूतड़ छीलेगा। और जुल्खिल्सा कबीले दौस का बुत था जिसको वो जमाने जाहिलियत में पूजा करते थे, तो उनका छीला कि नहीं अभी तक? एडम साहब, इस पे कमेंट्स और लाइक देखो जरा कितने 74,000 लाइक थे। कहानी ते कहानी यार, कसमें बंदा पूछे। यानी और ये भी हज में, जैसे कि हज में बस एक बात कह के जाऊंगी, ये हज में जो कह रहे हैं, ऐसे तो कहते हैं कि आदमी औरत की तरफ देख भी नहीं सकता, औरत आदमी की तरफ नहीं देखे, नीची निगाहें करके चले, और हाँ एक दूसरे को छूना नहीं, और हज पे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। आप ये सब बातें तो कह रही हैं, लेकिन आप मुद्दे की बात से जो है ना वो इधर से उधर हो जाती हैं। एनीवेज, जैसे एडम भाई नहीं, कह रहे अभी हैं इतने साल लगे हैं इसको सीखने में, अब इसको बुलाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको चले आप बुलाएं, कोई अपने दिमाग में सेट मुद्दा करने लेके में। आइएगा बहन, कोई मुद्दा होगा तो लेके आइएगा, ठीक है।
اور ابھی نیکسٹ یار ساحل صاحب نیکسٹ بندے پکڑ جی نیچے جی بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. چلیے تھینک یو سو مچ عالیہ جی, بہت اچھا لگا. ویسے تو اسلام کی روح سے آپ آلریڈی باہر آ چکی ہے, جو مین اگر کوئی حدیث آپ کو ملے تو ضرور لے کے آئیے گا آپ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ, بائے. بائے. اچھا یار معاذ غازی بھائی, تو جب سے تڑپ رہا ہے کمنٹ میں, جوائن کر لے اور تیرا نمبر آئے گا. تھوڑا ابھی ایک جگہ بنی ہے, جوائن کر لے, ٹھیک ہے, اور ٹینشن نہیں لینے کا, آپ سے بات کریں گے. معاذ غازی, ہاں بھائی تو ہے کدھر؟ معاذ غازی نام کا کوئی ادھر بیک سٹیج میں ہے ہی نہیں, جوائن تو کر لے پہلے. यार हम YouTube से खींच के बंदे को ऊपर नहीं ला सकते, आपने खुद क्लिक करना है उस पे ज्वाइन बटन पे. ہاں بھائی, سچا اسلام. हेलो جی پیارے بھائی, سچے हेलो مسلمان ہیں. हेलो چل گئی بھینس हाँ پانی میں ساحل. मेरी आवाज आ रही है. آ رہی ہے. अस्सलाम वालेकुम. وعلیکم. اچھا, سب سے پہلے تو سب کو میرا جو ہے وہ سلام یا ہیلو ہائی. تو میری فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں, تو مجھے جو ہے پھر وہ آپ کو پتا ہوگا جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہاں ویریفیکیشن کرتے ہیں, تو ذرا آتا ہے آپ سنا دیں. اتحیات میں آپ کو کل سنا دیتا ہوں. نہیں آتا ہے آپ سنائیں. اتحیات سنا دیتا ہوں. اتحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ والی نا جو نماز میں پڑھتے ہیں. کوئی اور تو بھی آتا ہے ہوتی ہے جو نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں؟ نہیں, اصل میں میرا مطلب کہ ایک دم سے آپ سے بات ہوئی نا, تو میں تھوڑا سا مطلب کنفیوز آپ ہوں, ہماری جیسے ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی, بول دیں, پڑھ دیں. ہاں اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمد ادھی کھا گئے. چلو خیر ٹھیک ہے جی, آج کے ٹاپک کی بات کریں گے. مجھے ایک مطلب پوائنٹ تھا, اس پہ بات کرنی تھی, اگر آپ کی اجازت ہو تو. اچھا ساحل صاحب اجازت ہے؟ جی جی آرام صاحب. جی بتائیے سر پوائنٹ. ہاں, تو اصل میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں, جس میں اکثر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ آل نوئنگ ہے اور سب معلوم ہے, تو پھر آزمانے کا کیا مطلب ہوا؟ تھینک یو تو سو ویری مچ. میرا اس معاملے اسلام میں یہ چھوڑ دیں. کہنا تھا کہ میں نے جو اس چیز کو اس طرح سے سمجھا نا, وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ ہے کہ جیسے سورہ ملک میں آتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا, کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم ایکم احسن عملا, یا اس کے علاوہ بھی مطلب مختلف جگہوں پہ آزمانے کی بات ہے. تو اگر آپ اس ورڈ کا مطلب دیکھیں نا, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب اللہ آزماتا ہے. اس کا مطلب مجھے مطلب میں نے جو اس کو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم خود کو آزما لو. ہیں مطلب ہم اپنے آپ کو آزمائیں. ہاں, مطلب تاکہ اچھا تم ہم نے اپنے آپ کو کو آزمانا ہے. اوکے. ہاں, مطلب کہ تم اس چیز کی شورٹی تمہیں ہو جائے, مطلب تم پہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ تم اچھے کام کرتے ہو یا غلط. تو ڈن ہو گیا. مطلب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, اچھا میں ہی اگر از اچھے آل کام نوئنگ. کرتا ہوں, میں اگر اچھے کام کرتا ہوں, جی جی, مجھے کون بہکاتا ہے, شیطان یا اللہ؟ کون بہکاتا ہے آپ کو؟ اگر مطلب جب میں اچھے وہ تو کام آپ کرتا کی ہوں تو مجھے مطلب کون چوائس ہے نا, کہ بہکاتا آپ ہے, کے اللہ پاس بہکاتا دونوں ہے شیطان راستے بہکاتا ہیں. ہے؟ جی نہیں مطلب وہ تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کے پاس دونوں راستے ہیں. جیسے کہ مطلب بہکانے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اچھے راستے سے بہکانے والا کون ہوتا ہے, شیطان یا اللہ؟ ایسا جو ہے وہ مطلب شیطان مطلب کوئی ایک پرسنالٹی کو نہیں آپ کہہ سکتے. شیطان اچھا مطلب کہ ایک سوچ ہے جو کہ اچھا, جو شیطان ایک سوچ قرآنی ہے. یہ قرآن میں کون سی آیت آتی ہے شیطان ایک سوچ ہے؟ شیطان تو ابلیس ہے, اور وہ شیطان ہے جس کو اللہ نے کہا تھا نکل جائے اس دنیا سے, تو اس نے کہا تھا مجھے مہلت دے دے قیامت کے روز تک. تو اللہ نے کہا میں تو قیامت کے روز تک مہلت دی, تو ہر کسی کو گمراہ کر, لیکن تو میرے ہاں اچھے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو اب چلیں اللہ یہ اگر آپ سوچ تو نہیں ہے, تو شیطان ہے. ہاں مطلب اگر آپ ایک پرٹیکولرلی ابلیس کی بات کریں, تو جیسے مطلب فرشتوں کے نام ہیں اسرائیل, اسرافیل اور میکائیل, اس طرح سے. تو ابلیس کو آپ شیطان کہہ سکتے ہو, لیکن میں ایک بات کر رہا تھا ایک شیطانی سوچ کی.
تو وہ شیطانی سوچ میں آپ کو شیطانی جو ہے وہ سوچ، میں بہکاتی ہے. سوچوں کی بات نہیں کرتا سر، میں قرآنی باتیں کرتا ہوں. نہیں مطلب مجھے میرا مطلب کہ جو میرا ماننا ہے اور جو مجھے سمجھ آتی ہے اپنے نالج یا آبزرویشن کی بیس پہ، تو اس سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے دماغ سے ہی ہر چیز جو ہے وہ نکلتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، تو وہ آپ کے اندر سے ہی نکل شیطان کے آپ وہ کی آپ رگوں کے میں اصل. پھرتا ہے نا، تو پھر وہ دماغ سے آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گمراہ کون کرتا ہے، اللہ یا شیطان؟ مجھے تو ایسا کبھی کوئی پرٹیکولر ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ مطلب کہ مجھے کوئی فگر نظر آئی ہو شیطان اور وہ مجھے فکر نظر بہکا نہیں رہا آتی ہو. بھائی، آپ کے دماغ میں وسوسہ ہی ڈالتا ہے. یہی قرآن کہتا ہے وسوسے ڈالتا ہے. یار مت یار 2 نمبری نہیں کیا کرو، جلیبی نہ بنایا کرو، سمپل آنسر دیا کرو. تو پھر تو اگر یہ کہا جائے تو پھر تو شیطان ہی ہے. I تو will have to شیطان ہی ہے نا. agree with you on that. اگر اوکے بہترین ہو ہاں گیا، یہ ہے وسوی ڈن ہو گیا جی، ڈن ہو گیا. لو جی دوستو، انہوں نے کہا ہے شیطان صرف گمراہ کرتا ہے اور اللہ صرف ہدایت دیتا ہے. آئیے ذرا ان کے ساتھ تھوڑا چلتے ہیں. اب دیکھیں یہ اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں سر پڑھیے گا اگر ذرا، آپ اللہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ مائنڈ نہ کیجیے گا، میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو کریکٹ کر دوں. آپ نے گمراہ کہا، لیکن آپ نے جو آیت مطلب میں نے بولی سورہ ناس کی کہ وسوسو فی صدور الناس، یار میں تو آگے چلوں وسوسہ گا اور نا آپ کے گمراہ. ساتھ. میں نے اس کی آیت، میں آگے چل رہا ہوں آپ کے ساتھ. ذرا پڑھیے گا یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے. اردو پڑھنی ہے، ہندی پڑھنی ہے، عربی پڑھنی ہے؟ نہیں مجھے آپ عربک بھی دکھا دیں گے تو میں وہاں سے بھی یہ لیں سمجھ لوں عربی گا. اس دکھا سے دیا آپ کو مطلب جی، کوئی پڑھیے گا کیا لکھا ہوا اللہ نے. وَلَوْ شِئْنَا وجہ تو لِآتَيْنَا عربی پڑھنی ہے. كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. کی پڑھیا ہاں تو آپ کی ٹرانسلیشن آپ اس کی لے کے آئیے گا. ٹرانسلیشن گولی مار. میری تو جتنی ٹوٹی ہوئی عربی پڑھی ہے نا، اسے آپ ذرا ٹوٹی ہوئی ٹرانسلیشن کرنا، ذرا دیکھتا ہوں. كُلُّ نَفْسٍ هُدَانَا وَلَوْ خدا شِئْنَا لِآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ، ہر نفس کو ہدایت، لیکن اگر حق القول، سچی بات، منی لا جہنم من الجنتی، جنوں اور انسانوں سے اجمعین ملا کر. تو کیا ہے؟ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب جہنم میں بہت سے جن اور انسان جو ہیں وہ جائیں گے. کون سے جن کے بارے وَلَوْ میں اللہ نے شِئْنَا. سچا کول کر دی ہے؟ کیوں کر دی ہے؟ آؤ پڑھتے ہیں پہلے ٹرانسلیشن، کیونکہ تمہیں تو امب کا پتہ نہیں ہے. اب دوبارہ مجھ سے عربی نہ پڑھوانا، کیونکہ تمہیں عربی نہیں آتی. اور اگر ہم چاہتے تو سمجھا دیتے یا ہدایت دے دیتے. ہدایہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں عربی کے اندر، ہدایہ. اوکے، ہم ہر بندے کو ہدایت دے دیتے. لیکن یہ کون سی ٹرانسلیشن ہے؟ تفسیر ہند انتہائی کتی کا بچہ ہے. میری کہی ہوئی بات نہیں، میری حق القول، سچی بات. یار یہ گندی ٹرانسلیشن ہے. ایک سیکنڈ، ڈاکٹر اسرار کی کھولتے ہیں. یہ تو کیا اسٹوپڈ ایڈیاٹک ٹرانسلیشن کرتے ہیں. بے غیرت لوگ ہیں، حرامی لوگ ہیں. یہ جہنم میں جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ٹرانسلیشنیں صحیح نہیں کی. کدھر ہے یار ڈاکٹر اسرار؟ کدھر ہے ڈاکٹر اسرار؟ کدھر گیا بیان القرآن ڈاکٹر اسرار؟ یہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں. کمپیریٹیولی بہتر ہے، انسان کا بچہ اتنا جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی ہے نا، اتنا زیادہ جھوٹ نہیں بولتا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے. لیکن میری طرف سے یہ سچا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر کے روں گا. اچھا، جو بندے برے کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت سے کون روک رہا ہے؟ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس آیت کے ہدایت مطابق سے ان کی ٹینڈنسی ہے. مطلب آپ غلط بھی کر سکتے ٹینڈنسی ہیں. کو چولی مارو. اس آیت کے مطابق پڑھو آیت دوبارہ. اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے. اب کون اس کا چاہتے؟ مجھے نہیں پتا. کون اس سے چاہتے؟ پہلے اگر ہم مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کا، تو ہر کسی کو ہدایت دے دیتے. اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے. بالکل. لیکن اس نے کیوں نہیں ہدایت دی ہر کسی کو؟ اگلی پارٹ پڑھو. ہاں یہ تو پھر مطلب فیصلہ صادر ہو چکا ہے. مطلب اللہ کی طرف سے حق القول کیا صادر ہوا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جہنم میں بھر کے رہنا ہے. تو بھائی جان بات یہ ہے، جو بندہ برا کام کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی. کیونکہ اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا. کیوں اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ کیونکہ اس کی طرف سے سچا وعدہ یہ ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھرنا ہے. اللہ کو لوگوں کو جہنم میں ڈال کے مزہ آتا ہے. اب یہ تو بہت ایک عجیب سی سچویشن آپ نے سامنے عجیب سی رکھی سچویشن ہے. ہے. آپ کی مطلب قرآن کی آیت ہے.
लेकिन ये तो मतलब ये आयत ये देखो पर्टिकुलरली अल्लाह एक और मेंशन बगैरती दे रहा है, ये देखो मैं आपको और बगैरती देता हूँ, ये देखें कुरान चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 178 179, और अल्लाह हदायत देता है, वही हदायत याफ्ता है, और जिन्हें गुमराह कर दे वही तबाह होने वाले हैं। अल्लाह खुद गुमराह करता है, पहले अल्लाह गुमराह करता है, फिर कहता है क्योंकि तू अच्छे काम क्यों कर रहा है, तुझे तो मैंने हदायत नहीं दी थी, जब मैंने तुझे हदायत नहीं दी थी तो अच्छे काम क्यों कर रहा है। अब अल्लाह उसको गुमराह करता है, क्यों गुमराह करता है, कि उसने जन्नत जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भरना है। सर आप ऐसे बगैरत अल्लाह को मानते हैं, मैं क्या करूं। नहीं, आपकी दोनों मतलब दोनों ये एक तरह से मिलती जुलती इसमें जी सर सब्जेक्ट है मिलती जुलती, दोनों तभी मैंने आयात में, दिए हैं आपको कि अल्लाह गुमराह करता है। लेकिन दो तरीके हैं, ये मतलब देखें, एक वो है जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, एक वो लोग हैं इस आयत में, वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, वो चाहता तो और किसी को हिदायत देता। एक वो लोग हैं जो अल्लाह की हिदायत के बगैर अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मैंने तो गुमराह करना है क्योंकि मैंने जहन्नम में बढ़ना है। नहीं, इसमें आपकी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इससे जो मतलब मफहूम पता चल रहा है ना वो क्योंकि देखिए हम डिफरेंट एक लैंग्वेजेस सेकंड बात सुने भाई, से हम दूसरी एक सेकंड बात सुने, मतलब मफहूम समझ लग रहा है, अरबी आपको पढ़नी नहीं आती, आप मुझे इसका मतलब बताएंगे या तफसीर राइटर समझाएंगे या मोहम्मद समझाएगा हदीसों के मुताबिक। नहीं हदीस पे तो हम नहीं आते, लेकिन देखें आदम भाई, मेरा ये है कि आपको कोई भी मतलब एक आयत है ना वो अरबिक में है, आपने उसकी ट्रांसलेशन की, हेलो तो हेलो, आप अपनी मैं अरबिक में बढ़ के बता सकता हूं कि ट्रांसलेटर ने सही ट्रांसलेट की कि नहीं की,